यस्य प्रसादात् भगवते प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्येयं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रिशन्धं वन्दे गुरो श्रीचरुणारविन्दम् गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्वधिकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमोस्तुभ्यं कलिजान कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्तशक्ति प्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौर प्रेमो प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमः बर्हापीडभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तकण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं समेतशुभगमुखं साधुर्नस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकर वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् नमः नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया बुरीयसी प्रेमो भक्ति प्रदे देवी
राधिका तं नमाम्यहम् राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्जे दर्शं मज्जां प्रदीयमम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नश यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर् भगवान् बादरायणि yang prabhajantamअनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयातयतरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्तिदान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। राधे 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 जय जय श्री राधे राधे प्राण राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। अप्येष्यतिह दशरस्तप्ता सकृतया शुचा सञ्जीवयन्नु नो गात्रैर्यथेन्द्र वनमम्बुदयी। सर्ववेदांत सार सर्वपुराण चक्रवर्ती ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आमार श्री गोविंदेर अक्षर ब्रह्ममय विग्रह এই শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধে ৪৭তম অধ্যায়ের ৪৪ সংখ্যক শ্লোকেতে সুখদেব গোস্বামী পাদ তাঁর সম্মুখে অনশন ব্রত গ্রহণকারী মহারাজ পরীক্ষিত অতন্দ্রিত হয়ে একাগ্র চিত্তে নিরন্তর শ্রবণ করে চলেছেন, আস্বাদন করে চলেছেন। শ্রবণের রসে ডুবতে ডুবতে গুরু কৃপায় লীলাকেও তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করছেন।
সুকমুনি বললেন, মহারাজ, এইবার উদ্ধবকে একের পর এক একজন গোপী তাদের মনের মধ্যে যেমন যেমন জিজ্ঞাসা, যেমন যেমন প্রশ্ন, যেমন যেমন ভাবের উদয় হচ্ছে, তেমনি তেমনি প্রশ্ন করে চলেছে। তার উত্তর কখনো উদ্ধব দিতে পারছেন, কখনো পারছেন না। তো গতদিন আমরা শ্রবণ কীর্তন করেছি, সুকমুনি বলছেন, মহারাজ, সেই গোপী যখন উদ্ধবের কাছে জানতে চাইলেন যে বৃন্দাবনে সর্বলীলা মুকুটমণি মহারাস লীলা, যে রাসলীলার কথা মনে হলে শ্রী গোবিন্দ আমার কেমন হয়ে যান, তাঁর সর্বাদ্ভুত অনন্ত লীলা রয়েছে, তার মধ্যে একমাত্রই মহারাস লীলা, যে মহারাস লীলার স্মরণ মাত্রেন শ্রী গোবিন্দ আমার আত্মহারা হয়ে যান। তার স্বয়ং শ্রীমুখেরই বাণী। তা সেটা কি করে সম্ভব উদ্ধব? এহানো মহারাসলীলার সুখ, আনন্দ, উন্মাদনা, যেখানে দ্বাদশটি রস মূর্তিমন্ত হয়েছিল, সর্বতোভাবে গোপীনাথ এবং গোপীগণের সেবা করবার জন্য, এটি যখন বারবার বিস্মিত হয়, গোপী আশ্চর্যান্বিত হয়, উদ্ধবের কাছে জানতে চাইছেন যে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলেও কখনো মথুরায় গিয়ে একবারটির জন্য এ রাসলীলার কথা উদ্ধব তোমার সঙ্গে হোক, আর সেই সমস্ত মথুরার মধুবধূগণের সঙ্গে হোক, কখনো কি বলে? এই বলে রাস সম্পর্কে বিস্তৃত কি কি হয়েছিল এই সম্পর্কে যখন বলছেন, ঠিক সেই সময় আর গোপিকাগণ ছিলেন, তার মধ্যে কোনো এক গোপীর অন্তঃকরণে সেই স্মৃতি জেগে ওঠার জন্য প্রত্যক্ষভাবে বা সাক্ষাৎভাবে সে রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রী গোবিন্দের এক্ষুনি দর্শন স্পর্শন পাবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল। অস্ফুট স্বরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে ক্রন্দন করতে লাগল। তখন সেই রাসলীলা বর্ণনাকারী গোপী তার নয়নের অশ্রুকে নির্মঞ্চন করে বললে, কি হলো গোপী, তুমি কাঁদো কেন? তুমি যে উদ্দীপন ঘটালে ভাই, সেই সর্বলীলা মুকুটমণি রাসলীলার কথা বলতে বলতে ভুলেছিলাম, ভালোই ছিলাম। যেভাবে তুমি বিস্তৃত বর্ণনা করলে একে একে শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাধুর্য, প্রেম মাধুর্য, বেণু মাধুর্য, প্রেম মাধুর্য, শুধু তাই নয়, তাতে যে পঞ্চবিধা বিষয় মাধুর্য রয়েছে, তার জন্য চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠল। আর উঠবেই বা না কেন?
সৌন্দর্যামৃত সিন্ধু ভঙ্গ ললনা চিত্রাদ্রি সংপ্লাবক কর্ণানন্দী সনর্ম রম্য বচন কোটিন্দু শীতাঙ্গক সৌরভামৃত সংপ্রভাবৃত জগৎ পীযুষ রম্যাধর। শ্রী গোপেন্দ্র সুত সকর্ষতি বলাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ানি আলিমে। হে সখী, ওই প্রীতম শ্রী গোবিন্দের পঞ্চবিধা যে বিষয়, সেই পঞ্চবিধা বিষয়ের জন্য এই রাসলীলার বর্ণনা শ্রবণ করতে করতে আমার পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যাকুল হয়ে উঠল সেই পঞ্চবিধা বিষয় আস্বাদনের জন্য। কি সেই পঞ্চবিধ বিষয় আমার গোবিন্দে রয়েছে, যার জন্য মহাজন বললেন গোবিন্দ বিষয় রস সঙ্গ করো তার দাস। না কি কি আছে শোনো। সৌন্দর্যামৃত সিন্ধু ভঙ্গ ললনা চিত্রাদ্রি সংপ্লাবক। মানুষ সুন্দর হয়, অনন্য সাধারণ সুন্দর হয়। সেই সৌন্দর্য মাধুর্য দেখে মানুষ বিমুগ্ধ হয়, বিস্মৃত হয় এবং দীর্ঘদিন মনেও রাখে। আর কিছু হয় না। কিন্তু প্রীতম শ্যামের যে রূপ, সে রূপের কি ভয়ঙ্কর প্রভাব। না সৌন্দর্য নয়, ওই বিগ্রহের মধ্যে সৌন্দর্যামৃত সিন্ধু ভঙ্গ। সৌন্দর্যামৃত সিন্ধু মানে হচ্ছে সৌন্দর্যরূপ অমৃতের সিন্ধু, আর ভঙ্গ মানে হচ্ছে ঢেউ, তরঙ্গ। সমুদ্রের শান্ত অবস্থাকে ভেঙে দিয়ে উথাল পাথাল উত্তাল তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কতদূর বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, কি তার প্রভাব। আমার গোবিন্দের সৌন্দর্য মাধুর্যের তরঙ্গ যখন উথাল পাতাল হয়ে ওঠে, চিত্রাদ্রি সংপ্লাবক, অর্থাৎ চিত্ররূপ হিমালয় পর্বত তাকে পর্যন্ত ডুবিয়ে ভাসিয়ে এগিয়ে চলে। তা সমুদ্রে যত বড় উথাল পাতাল জোয়ার আসুক আর তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হোক, কোনোদিন হিমালয় পর্বতের তলদেশও পৌঁছাতে পারে না। কিন্তু আমার গোবিন্দের সৌন্দর্যামৃত সিন্ধু যখন উচ্ছ্বসিত হয়, গোপীগণের সম্মুখে উদ্দীপন বিভাবে, তখন এমন উথাল পাতাল হয়, ললনা চিত্রাদ্রি সংপ্লাবক। অর্থাৎ যারা সতী নারীগণের অন্তরে বা চিত্তে সতীত্ব রক্ষার জন্য ধৈর্যরূপ পাহাড় আছে। সেই পাহাড় বা পর্বত কার সঙ্গে তুলনীয়? না একেবারে মহাধীর অচল হিমালয়ের সঙ্গে। এহেন যে সতী নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য হিমালয়ের ন্যায় উচ্চ মহাধীর
যে ধৈর্যরূপ পর্বত, গোবিন্দের সৌন্দর্য মাধুর্যামৃত সিন্ধুর একটা ঢেউয়ে একেবারে হিমালয় পর্বতকে উপড়ে দিয়ে দেয়। আর সতীত্ব রক্ষার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়ে তখন ওই কৃষ্ণের সৌন্দর্যামৃত সিন্ধুতে সাঁতার ভুলে ডুবে গিয়ে ওই চরণে বিকে কৃষ্ণদাসী হয়ে যায়। সখী, তুমি কেন বললে? সেই রূপের জন্য এখন আমার নয়ন কাঁদছে। রূপ লাগিয়া খিচুড়ে গুনে মুনে ভোর, কৃষ্ণ রূপামৃত সিন্ধু তাহার তরঙ্গ বিন্দু, এক বিন্দু জগৎ ডুবায়। জগতে যত নারী তার চিত্ত উচ্চগিরি, তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়। বলে আচ্ছা, তোমার নয়ন ব্যাকুল হয়ে গেল, একটা ইন্দ্রিয় যদি ব্যাকুল হয়, বাকি আরো তো চারটা ইন্দ্রিয় তারা তো স্থির আছে, এর জন্য এত উদ্বেলিত হয়েছ কেন? বলে না না সখী, পঞ্চ ইন্দ্রিয় আমার উথাল পাতাল হয়েছে। কর্ণানন্দী সনর্ম রম্য বচন, মানুষ কথা বলে, সবার বাচনভঙ্গি একরকম হয় না। কেউ মিষ্টি কথা বললেও তেতো মনে হয়, আবার এমন লোক আছে যাচ্ছে তাই গালিগালাজ করলেও বিরক্তি আসে না, আরো বেশি করে শুনতে মন হয়। তাই এই যে গোবিন্দের যে কণ্ঠস্বর, তার যে মাধুর্য, তার সঙ্গে বচনের যে ভঙ্গি কৌশল, যেমন শব্দ যোজন আর তেমন শব্দার্থের সন্নিবেশ, তাই মধুর মধুর কয়েকো কথা ঘুচায় মনের শ্রবণ ব্যথা। তাই কর্ণানন্দী সনর্ম রম্য বচন। আর সাধুগণ বলছেন, কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিনী, তার প্রবেশ নাই যে শ্রবণে, কানা করি ছিদ্র সম জানিও সেই শ্রবণ, তার জন্ম হইল অকারণ। এই জন্য সখী, শুধু নয়ন আমার ব্যাকুল হয়েছে তা নয়, কৃষ্ণ বচন মাধুরী নানা রস নর্মধারী, তার অন্যায় কখনো না যায়, জগতের নারীর কানে মাধুরী গুণে বাঁধি টানে, টানাটানি কানের প্রাণ যায়। কর্ণ আমার কাঁদছে, সে অমৃতের তরঙ্গিনী মধুর বাণী একটু শ্রবণের জন্য। নয়ন আকুল হলো তার রূপ দর্শন মাধুর্যের জন্য, কর্ণ আমার ব্যাকুল হলো তার বচনামৃত আস্বাদনের জন্য। শুধু তাই নয়, কোটিন্দু শিক্ষিতাঙ্গক, আবার এই যে আমাদের চর্ম হচ্ছে স্পর্শেন ইন্দ্রিয়, আমরা এই স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ঠান্ডা গরম, কি এটা আমার ভালো লাগছে, এটা ভালো লাগছে না, এই অনুভূতিটি এই ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই রয়েছে।
তা এই যে শ্রী গোবিন্দের সর্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, কৃষ্ণ কর পদতল কোটি চন্দ্র সুশীতল, তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি, তার স্পর্শ নাহি যার সে যাও ছাড় খার, সেই বপু লৌহ বপু যেন। কৃষ্ণ অঙ্গ সুশীতল কি কহিব তার বলো, ছটায় জিনে কুটিন্দু চন্দন, সশৈল নারীর বক্ষ, তাহায় আকর্ষিতে দক্ষ, আকর্ষয় নারী গণ মন। মহারাস লীলায় আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তার পঞ্চবিধা মাধুর্য আস্বাদনের চরমতম সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু হায় আবার সেই বঞ্চনা, সেই বঞ্চিত হতে হয়েছে সখী। এই জন্য তুমি রাসলীলার বর্ণনাতে একে একে তার রূপমাধুর্যের জন্য আমার নয়ন ব্যাকুল, অমৃতের তরঙ্গিনী বচনের জন্য কর্ণ আকুল, কোটি চন্দ্র সুশীতল তার যে অঙ্গ স্পর্শের জন্য আমার ত্বগেন্দ্রিয় ব্যাকুল। শুধু তাই নয়, সৌরভামৃত সংপ্লাবক, অর্থাৎ হরিণের নাভিতে সুগন্ধ আছে, কিন্তু তার প্রভাব কতটুকুনি না। প্রবাদ আছে এরকম যে হরিণের নাভিতে যখন কস্তুরী জমতে থাকে তখন তার থেকে এমন গন্ধ প্রকাশ পায় যে হরিণ নিজেই পাগল হয়। আর এই গন্ধের উৎস যে কোথায়, কোন দিক থেকে গন্ধ এসে তার নাকে ভুর ভুর করে লাগছে, ও বুঝতে না পেরে তখন খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে দৌড়াতে থাকে। ব্যাধেরা বুঝতে পারে এর নাভিতে কস্তুরী জমেছে, তখন তাকে ধরে ফেলে। তা এই যে প্রীতম শ্রী গোবিন্দের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে সৌরভ, যে সৌগন্ধ, সেটি কেমন না একেবারে সংপ্লবাবৃত জগৎ, মৃগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল, তাহা যিনি কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ, ব্যাপে 14 ভুবনে সভা করে আকর্ষণে, নারী গণের আঁখি করে অন্ধ। সেই যে গন্ধ, সেই গন্ধের জন্য আমার নাসিকা কাঁদছে। ভুলেই ছিল তুমি মহারাস লীলার প্রসঙ্গ যেই তুললে, আর শুনতে শুনতে আমার নাসিকা এইভাবে ব্যাকুল হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, পীযুষ রম্যাধর, সর্বশেষ তার পঞ্চম যে বিষয় মাধুর্য, সেটি তার অধরামৃত, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অধর রস আর অধর সংস্পৃষ্ট যে ফেলালম উচ্ছিষ্ট, এ উভয়েরই যে কি অদ্ভুত মাধুর্য, তুলনা হয় না। কৃষ্ণের অধরামৃত তাহে কর্পূর মন্দস্মিত,
সমাধুর্যে হরে নারী মন, অন্যত্র ছাড়াই লোভ না পাইলে মন ক্ষোভ, ব্রজ নারী গণের মূলধন। এই যে অধরামৃত, কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ গুণ চরিত, সুধা যিনি সাধু বিনিন্দন, তার স্বাদ চেনা জানে, জন্মিয়া নাম হইল কেনে, সেই জিহ্বা ভেগ জিহ্বাসম। তা কেমন কৃষ্ণের অধরামৃত? না গোপী গীতে গোপীগণ সেটি অনুভব করে প্রকাশ করেছেন। সুরত বর্ধন শোকনাশন সরিত বেনুনা সুষ্ঠু চম্বিতম, ইতর রাগবি স্মারণং নীলাং বিতর বীরণ তে ধরামৃতম, তে ধরামৃতম। অন্যত্র ছাড়ায় লোভ না পাইলে মনোলোভ, মনোক্ষোভ, অর্থাৎ সুরত বর্ধনম। প্রথম গুণই হচ্ছে কি? সুরত শব্দের হচ্ছে সর্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, সর্ব মনোবৃত্তির দ্বারা, অন্তরে যত সুকুমার প্রিয়ত্ববোধ প্রেম রয়েছে তা দিয়ে শ্রী গোবিন্দের সুখ সম্পাদনের জন্য, সেবা করার জন্য তীব্র যে লালসা, সে লালসার নামই হচ্ছে সুরত। তা যদি গোবিন্দকে সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা, সর্বদেহ মন বচনের দ্বারা, সর্বসম্পদের দ্বারা, সর্বপ্রীতিবোধের দ্বারা যদি ভজন করবার, ভালোবাসবার, সেবা করবার স্পৃহা না জাগে, তার সহজতম উপায় কি? না প্রত্যেক দিন ওই মহাপ্রসাদ এক কণা করে গ্রহণ করতে হবে। কেন? ওই অধরামৃতের কণিকা, অধরামৃতের মধ্যে মহাশক্তিশালী বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে কি? সুরত বর্ধনম। অতি শীঘ্রই উজাড় করে সব কিছু দিয়ে তাকে সুখ দেবার জন্য তীব্র লালসা অন্তঃকরণে জাগবেই জাগবে। শোক ও নাশন। দীর্ঘদিন ভজন করছি, ভজনে ক্রম ভঙ্গ হচ্ছে না, কিন্তু হঠাৎ কোনো আত্মীয় বিয়োগ হয়ে গেল, আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা ঘটল, শোকাহত মর্মাহত হয়ে আর ভজনে মন বসাতে পারছি না, চেপেও রাখতে পারছি না, অন্তরঙ্গ জনের কাছে প্রকাশ করছি, তিনি আহা ওহু ঠিকই তো, কিভাবে ভজন করা যায়? তাহলে কি ফল দাঁড়ালো? না যতই ভজন করি অনিত্য শোকমোহের প্রভাবকে আমি জয় করতে পারিনি। এই যে জাতরতী ভক্তের প্রথম লক্ষণই হচ্ছে ক্ষান্তি। সেই ক্ষান্তি স্তরে আমি উন্নীত হতে পারিনি, তাহলে আমার এই শোকের প্রভাব আমার উপরে পড়তো না। কিন্তু এই শোককে বিচার বুদ্ধির দ্বারা
বা অন্য কোনো কৌশলের দ্বারা জয় করা কি সম্ভব? মহাজন বলছেন, গোপীগণ বলছেন, না, একটা সহজ উপায়। কি? শোক ও নাশনম। শোক বিনাশকারী মহাশক্তিশালী ঔষধি হচ্ছেন আমার কৃষ্ণের অধরামৃত। প্রত্যেক দিন যদি মহাপ্রসাদকে মহাপ্রসাদ বুদ্ধি নিয়ে, চিন্ময় বুদ্ধি নিয়ে গ্রহণ করতে থাকা হয়, তাহলে এই যে শোকমোহের প্রভাব দীর্ঘদিন ভজন করার পরেও মনের উপরে থেকে যাচ্ছে, এটা দূর হয়েই যায়। ইতর রাগ বিস্মরণ, যা কৃষ্ণ প্রসঙ্গ নয়, কৃষ্ণ প্রীতির বিষয় নয়, কৃষ্ণ ভোগের বিষয় নয়, এমন বস্তু, এমন ব্যক্তি, এমন ভাব, এমন প্রসঙ্গই হচ্ছে ইতর। তার প্রতি আসক্তি ত্যাগ করা বড় কঠিন। চোরা বালির মতন অন্তঃকরণের তলায় থেকেই যায়। এটাকেই বলা হচ্ছে ইতর রাগ। এই রাগকে দমন করবার উপায় কি? বলে প্রাণায়ামাদি নয়, অন্য কিছু নয়, সহজ উপায়। তে অধরামৃতম। তার ওই অধরামৃতকে, অধরামৃত বুদ্ধি নিয়ে আস্বাদন করা। তাই গোপী বলছেন, কৃষ্ণের অধরামৃত তাহে কর্পূর মন্দস্মিত। সমাধুর্যে হরে নারীর মন, অন্যত্র ছাড়ায় লোভ না পাইলে মনক্ষ। ব্রজনারী গণের মূলধন। এই বলে সেই গোপী নয়নের জলে ভাসতে ভাসতে উদ্ধবের সামনে কোনো গোপীর গলা জড়িয়ে ধরে বলছে, আচ্ছা সখী, সে অন্তর্ধান করার পরে আমরা অনুসন্ধান করে করে যখন কিছুতে আর পেলাম না, তখন তার গুণানুকীর্তনই তাকে পাওয়ার উপায় বলে যখন আমরা গান গাইছিলাম, গান গাইতে 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 আমরা যখন উচ্চস্বরে ক্রন্দন করছিলাম, তখন আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নাই, বাস্তবেও ভাবতে পারি নাই, তাসাম আবির্ভূচ্চরিস্ময় মানমুখাম্বুজ। তখন হঠাৎ অমনি করে সুদয় হয়েছিল, তাই না? কোন দিক থেকে যে এলো আমরা বুঝতেই পারলাম না। সহসা সম্মুখে দেখা গেল তাকে। তা সেদিন যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ কোন দিক থেকে বোঝা গেল না, সহসা এসে আবির্ভূত হয়েছিল। কাঁদতে কাঁদতে গোপী বলছে, সখী, আজও কি তেমনি একবার অমনি করে আসবে না? হঠাৎ করে কি এই চোখের জল মোছানোর জন্য সে আসবে না সখী? আপিষ্যতি হো দাসার স্তপ্তা সকৃত অসুচা। এই বিরহের আগুনটা তো সেই জ্বালিয়ে দিয়েছে, এটা তো আমরা জ্বালাইনি। তা নিজেই যখন সেই বিরহের অনলটা প্রজ্বলিত করে দিয়েছে, অপি আসতি ইহ, অমনি করে কি হঠাৎ করে আসবে? এসে সঞ্জীবয়নু গাত্রৈর যথেন্দ্র বনম্বুদয়ী। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র তার কোন প্রিয় বিশাল বন দাবানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল, দাবানল তাকে আর নেবানো যায় না। সাধারণ মানুষই প্রচেষ্টায় জল সিঞ্চনের দ্বারা দাবানলের আগুনকে নেবানো যায় না। তখন দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত মেঘবৃন্দকে পাঠিয়ে দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের এটা অশেষ করুণা। আর
মুষলধারে বৃষ্টি হতে হতে কি হলো, দাবানল নির্বাপিত হয়ে গিয়ে বৃক্ষলতা আবার প্রাণের সঞ্চার হলো। আর তার মধ্যেও যে সমস্ত অর্ধমরা প্রাণী পাখি ইত্যাদি ছিল, তারাও প্রাণ ফিরে এলো। আহা, সে রাসস্থলীর মতন অন্তর্ধান করার পরে যেমন উপস্থিত হয়েছিল, অমনি যদি উপস্থিত হয়ে একটু স্পর্শ করত, তাহলে সেই আমাদের কাছে হতো দেবরাজ ইন্দ্র। এই দাবানলটা তো সেই জ্বালিয়েছে, তো তারই যখন প্রচলিত দাবানল একবারটি, বেশি তো দূর নয় মথুরা, এসে যদি দেবরাজ ইন্দ্রের মতন সেই পারিবর্ষণের দ্বারা দাবানলকে প্রশমিত করত, এ কি কখনো সম্ভব বলো সখী? আর কি আসিব এথা সে নন্দ নন্দন, দেখা দিয়া গোপীগণের রাখিব জীবন। এই বলে সে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। উদ্ধব দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি মুহূর্তেই কৃষ্ণ প্রেমের যে কত অনন্ত অগাধ বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্য, হিসাব মিলাতে পারছে না উদ্ধব। গোপীর এই অবস্থা দেখে উদ্ধব কিছু বলবেন কি বলবেন না তার অপেক্ষা না রেখেই সুকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, তখন সহসা কোন গোপী বলে উঠলেন, কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহায়াতি প্রাপ্ত রাজ্যে হতাহিত, নরেন্দ্র কন্যা উদ্বাচ্য প্রীত সর্বসুহৃদবৃত। অর্থাৎ কোন গোপী বলছেন যে সখীগণ কাঁদো আর স্বপ্নই দেখে যাও, যে অন্তর্ধানের পরে যেমন হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিলেন, অমনি করে বুঝি আবার আবির্ভূত হবেন? তা হবেন না। কেন? তোমরা যে রাসলীলার সুখের কথা বললে, কিন্তু সেটা কি সুখ? এক রাত্রি। সারা বছরে শারদীয় পূর্ণিমা তো একদিনই হয়, তাই না? প্রতিদিন তো শারদ পূর্ণিমা হয় না। তাহলে 364 দিনই সে রাসরসের সুখ থেকে বঞ্চিত। রাসের সুখটা তো নিরবচ্ছিন্নভাবে তার নয়, এই জন্য তার মনটা ভরে থাকে না। কিন্তু সত্যিই কি তাই? বছরে একবারই কি শারদ পূর্ণিমা উদয় হয়? না না, বৃন্দাবন লীলা বিধির বিধানের বাইরে। মহাজন বলছেন যে রাসলীলা করিতে যাবে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হয়, শরতের পূর্ণচন্দ্র আসি খরয়ে উদয়। সমস্ত ষড়ঋতু একত্রিত হয় কৃষ্ণের যখনই অন্তঃকরণে রাসলীলার ইচ্ছা জাগে, কিন্তু পৃথিবীর লোকে সেটি অনুভব করতে পারবে না। ওই শারদ পূর্ণিমা নিশি শারদীয় পূর্ণচন্দ্র বাইরে যখন অমাবস্যা তিথি, তখনও বৃন্দাবনের যমুনা পুলিনে যেটা রাসৌলি, সেই রাসস্থলিতে তখন শারদীয় পূর্ণচন্দ্র, পূর্ণ শরৎকাল। এটাই হচ্ছে তত্ত্ব সিদ্ধান্ত। কিন্তু গোপীগণের অনুভব তো আলাদা। তাই বলছে রাখো রাখো, একদিনের সুখ কি মানুষের চরম সুখ হয়? আরে তোমরা মূর্খা মূঢ়া, জানো না তার এখন প্রকৃত সুখ কোথায় জানো?
আসল সুখের সন্ধান সে পেয়ে গিয়েছে। কাজে যখন মানুষ প্রকৃত আসল সুখের সন্ধান পায় তখন তাৎক্ষণিক ক্ষণভঙ্গুর সুখের স্মৃতি আর মনে রাখে না। যদি বলো কি সুখের সন্ধান পেয়েছি, না একে একে আমি বলি শোনো। কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহা আয়াতি প্রাপ্ত রাজ্যে হতাহিত নরেন্দ্র কন্যা উদ্বাজ্য প্রীত সর্বশরীরবৃত। এক একে তুলনা আমি বলছি শোনো সখীগণ। এই বলে সেই গোপী বক্রোক্তি করছেন, মানে কৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষা প্রণোদিত হয়ে ওই প্রশংসার চালে কৃষ্ণের নিন্দাই করছে। কি বলছেন? বলে দেখো এই বৃন্দাবনে কেন আসবেন, কোথায় তার সুখ ছিল রে? জীবিকা নির্বাহের দায়ে প্রত্যেক দিন গরু চড়াতে বেরোতেই হতো। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বাদল একদিনও বাদ দেওয়ার উপায় নেই। আবার কতক্ষণ? সারা দিনমান। সকালে বেরিয়ে যেত, সন্ধ্যাবেলায় ফিরত। কোথায় যেত? নগ্ন পদে, খালি পায়ে, নগ্ন গাত্রে। কণ্টকাকীর্ণ বন, বাবলা গাছ আর পায়ের তলায় গক্ষুর কাঁটা। আবার যদিও মাঝে মাঝে মেঠো রাস্তা, কঙ্করাবৃত, আবার যে সমস্ত মাঠ ময়দান তৃণাঙ্কুর আচ্ছাদিত, এই রকম বন পথ আর প্রান্তরে নগ্ন পদে চঞ্চল ধেনুর সঙ্গেই ছুটতে ছুটতে তার প্রাণ যেত। বৃন্দাবনে কোথায় সুখ? আর এখন মথুরায় তার পায়ে স্বর্ণখচিত রাজপাদুকা এবং তার উপবেশনের জন্য স্বর্ণ সিংহাসন, তার শয্যার জন্য হংসতুলিকা নির্মিত কত মণিমাণিক্য খচিত স্বর্ণ পালঙ্ক, আর ভোজনের জন্য চর্বচস্য লেজ্জ পেয় চতুর্বিধ কত রাজভোগ। তাহলে কি করে বলছো যে বৃন্দাবনের জন্য সুখের জন্য ও আবার ফিরবে? এই জন্য ফিরবে না। দ্বিতীয় আরো বলি শোনো, এই বৃন্দাবনে ওর যত পরিচিত আত্মীয় স্বজন হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল তারা অশিক্ষিত অপরিমার্জিত সব গ্রামবাসী সাধারণ মানুষ। তাদের ভাষা গ্রাম্য ভাষা। কৃষ্ণ গোবিন্দ বলতেই পারত না, কানাইয়া কানা। এবং সেখানে যদি বলো আমরা, হ্যাঁ আমরা কেমন? আমরা নির্বুদ্ধিকা গোপবালিকা, বুদ্ধিহীনা। তাতে আবার অপরিমার্জিত। আমাদের শরীরে গোমূত্র গোময়ের গন্ধ, না হয় ঘোল মাখন দধির গন্ধ। আবার আমাদের সঙ্গে তার যে প্রণয় ছিল সেটা অবৈধ প্রণয়। তার জন্য কি অবস্থা হতো? আমাদেরকে পাওয়ার জন্য তার মনটা যতই ছটফট করুক উপায় ছিল না। সেও জানতো না কখন আমাদের সঙ্গে মিলন হবে, আমরাও জানতাম না। এই জন্য তাকে বৃন্দাবনে মিলন উৎকণ্ঠা নিয়ে কত কষ্ট দিবানিশি ভোগ করতেই হতো। কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন।
কিন্তু সখী মথুরায় এখন অনেক অনেক রাজকন্যার সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে, আর সেই সব রাজকন্যা পদ্মগন্ধা, তাদের শরীর থেকে ভুরভুর করে কত সৌগন্ধ বেরোচ্ছে, আর তারা পরিমার্জিত রুচির প্রশিক্ষিতা, এবং তাদের সঙ্গে মিলনে কৃষ্ণের কোনো বাধাই নেই। যখন তখন তাদের মিলন। আবার সেখানকার যত কিছু জ্ঞাতি গোষ্ঠী আত্মীয় স্বজন, তারা সাধারণ কেউ নয়, সব ভীষণ গণ্যমান্য রাজন্যবর্গ, আর তারা কৃষ্ণকে সবসময় সম্মান মর্যাদা দিয়েই কথা বলে। এই জন্য সেখানে আসবে কেন? নরেন্দ্র কন্যা উদ্বাহ্য কত কত রাজকন্যার পানি গ্রহণ করেছে এখন, আর আমরা মিলতে পারি না মিলতে পারি, আমাদের জন্য কষ্ট পাবে কেন? এই জন্য তার বৃন্দাবনে আসার কোনো সম্ভাবনা আছে আমি মনে করি না। আর কেন হেতাতে আসিবসি হরি, রাজপদ পাইল রিপু নিপাতন করি। কংসাদিকে বধ করে এখন সে রাজ সিংহাসনে বসেছে। তা গায়ে চড়ানো রাখাল যদি রাজা হয়ে যায়, তখন কি আর ওই রাখালিয়া জীবনে ফিরে আসতে তার আর মন হয়? মনে হলেই তখন তার কেমন হয়? বন্ধুগণ সহ হইল একত্র মিলন, বিবাহ করি আনিব কৃষ্ণ রাজকন্যাগণ। গোপনারী মোরা সব বসি বনে বনে, কি কাজ এখন তার আমার সবাসনে। এই জন্য তোমরা যতই আসার স্বপ্ন দেখো, আসবেই না। আর না আসার আরো একটি কারণ আছে। কি কারণ? কিম अस्माभिर বনো কবির অন্যাভির বা মহাত্মন। সুকমণি বলছেন, মহারাজ উদ্ধব কিন্তু শুনছে গোপীগণের পরস্পর কথোপকথন। আবার কোন গোপী বলছেন যে না, তার আসার প্রয়োজন নেই, মিটে গেছে। মিটে যাওয়ার কারণ কি? কিম अस्माभिर বনো কবি রন্নাভির বা মহাত্মন, শ্রীপতে রাপ্ত কামস্য ক্রিয়েতার্থ কৃতাত্মন। সখী মিছিমিছি তার উপর সে যে আসতে পারছে না বা আসবে না, এর জন্য যে তার উপরে দোষারোপ করা হচ্ছে, ঈর্ষা প্রকাশ করা হচ্ছে, নিন্দা করা হচ্ছে, এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। কেন জানো? সে এখন আর সাধারণ নেই। আমরা তাকে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করে আমাদের মতো ভেবে আমাদের কাছে পাবার জন্য স্বপ্ন দেখছি। সে এখন কি হয়েছে জানো? মহাত্মন, মহাত্মা হয়েছে। কেমন মহাত্মা জানো? আত্মারাম আপ্তকাম। আত্মারাম কাকে বলে না? আত্মনি রমতি, রমতি যশ আত্মারাম। আত্মাতেই যিনি রমণ করে পরিতুষ্ট হন, পরিতৃপ্ত হন, অন্য কোনো ব্যক্তি বা সত্তার অপেক্ষা থাকে না, তাকে আত্মারাম বলা হয়। তো সেটি তো নিজেই সে প্রকাশ করেছিল, তোমরা ভুলে গেলে? কবি বলছেন কি প্রকাশ করেছিল? বারে বা, যখন অনেক কান্নাকাটির পরে সে দুম করে সে আমাদের সামনে দাঁড়ালো, তখন বলো তো আমরা সবাই মিলে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম না
কিনা? যা এইভাবে আমাদেরকে ত্যাগ করার কারণটা কি ছিল, আর এইভাবে কাঁদানোর কারণ কি ছিল, এটাই আমরা কৌশলে জিজ্ঞাসা করেছিলাম না? কোন গোপী বলছেন, কি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ভাই বলো তো? বলেছিলাম তাকে ঘিরে ধরে, শ্যাম বলো তো, আমাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দাও। ভজত অনুভজন্তে কো একো এতদ বিপর্যয়ম নোভাংশ ভজন্তে কো এতন্ন ব্রুহি সাধু ভো। অর্থাৎ এক শ্রেণীর মানুষ আছে ভজলে ভজে, মানে ভালোবাসলে ভালোবাসে, ভালো যদি না বাসে ভালোবাসবে না, এ এক শ্রেণীর লোক আছে। একো এতদ বিপর্যয়ম, আর এক শ্রেণীর লোক আছে ভালোবাসলেও ভালোবাসে আর ভালো না বাসলেও ভালোবাসে। এইরকম লোক আছে। তারা কারা? আর ভালোবাসলে বাসে, না বাসলে বাসে না, এরাই বা কারা? আর নোভাংশ ভজন্তে কয়ে তন্নব্রহী সাধুভ, আর ভালোবাসলেও ভালোবাসে না আর ভালো না বাসলে তো ভালোবাসেই না, ভজলেও ভজে না, না ভজলে তো ভজেই না। এই যে তিন শ্রেণী, এরা কারা? এদের পরিচয়টা তুমি দাও। গোপীগণ মনে মনে ভাবছেন এর মধ্যে ও পড়বে। তখন গোবিন্দ উত্তর দিচ্ছেন, মৃত ভজন্তী যে সখ্য স্বার্থই কান্তোদ্যমাহিতে ন তত্র সদৃঢ়ং ধর্ম স্বার্থার্থং যধীনান্যথা। বলে দেখো গোপীগণ, যারা ভজলে ভজে আর না ভজলে ভজে না, এরা হচ্ছে বণিক, ব্যবসাদার। টাকা দাও জিনিস নাও, টাকা নাই জিনিস পাবে না। কাজে এদের যে প্রেম, এটা ধর্ম নয়, এটা হচ্ছে সার্থক ক্রিয়া। এটা কখনো অনুকরণীয় নয়, অনুসরণীয় নয়। আর এক শ্রেণী আছে, ভজন্ত ভজত যে বই করুণা পিতরৌ যথা ধর্ম নিরপবাদত্র শরীরঞ্চ সুমধ্যমা। আর দ্বিতীয় তোমরা জানতে চেয়েছ, ভালোবাসলেও ভালোবাসে, ভালো না বাসলেও ভালোবাসে, ভজলেও ভজে, না ভজলেও ভজে। হ্যাঁ, এই শ্রেণীর আছে মানুষ সমাজে। তারা হচ্ছে প্রথমে পিতা মাতা, আর দ্বিতীয় হচ্ছে কারুণ্য গুণ সম্পন্ন মহাত্মা। পিতা মাতার স্নেহ কেমন না, পুত্র কন্যাকে জন্ম দিয়েছে, পালন করেছে। তো এইবার পুত্র কন্যা যদি পিতা মাতাকে আর না দেখে, শ্রদ্ধা ভক্তি না করে, এমনকি বিরোধিতা আচরণ করে, তবুও কিন্তু পিতামাতা কখনো অভিশাপ দেয় না, নিজেদের স্নেহ থেকে বঞ্চিত করে না, কোনো প্রত্যাশাও রাখে না। অর্থাৎ তোরা আমাদের করে কমে খাওয়াবি না খাওয়াবি সেটা নয়, তোদেরকে যে পালন করেছি, মানুষ করেছি, তোরা আমার স্নেহের পাত্র, এই স্নেহটা তোদের জন্য চিরকাল ছিল, আছে, থাকবে। এই যে হেতু শূন্য যে প্রেম, এটাই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। তা তেমনি গোপীগণ পিতা মাতার মতন নিঃস্বার্থ প্রেমী সমাজেও কিছু মহাত্মা আছে। তারা মানুষকে ভালোবাসে, সেই মানুষ তাকে ভালোবাসুক বা না বাসুক, তার আত্মার দিকে ধ্যান দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সব মানুষই তার কাছে প্রিয়। এই জন্য তাদের যে আচরণটি গ্রহণযোগ্য। আর তৃতীয় যে ভজন করলেও ভজে না
আর না বুঝলে তো বুঝবেই না। এদের সম্বন্ধে বলছি শোনো। ভজতপি জয় কেচিৎ ভজন্ত ভজত কুত আত্মা রামা ঝাপ্ত কামা অকৃতজ্ঞ গুরুদ্রোহ। ভালোবাসলেও ভালোবাসে না, আর ভালো না বাসলে তো ভালোবাসেই না। এই যে শ্রেণীর লোক, এই ধরনের লোক চার শ্রেণী, চার প্রকার। কে কে? প্রথম হচ্ছে আত্মারাম। যে আত্মারামত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, আত্মাতে তার যত ভোগস্পৃহা সব ও আত্মার থেকেই প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য তার ভোগস্পৃহা নিবৃত্তির জন্য কোনো মানুষের সাহচর্য, কোনো বস্তুর সাহচর্যের কোনো অপেক্ষা নেই। এই জন্য যারা আত্মারাম ব্যক্তি, তাদেরকে কেউ ভালোবাসলেও তারা ভালোবাসে না, কারণ তাদের অভাব নেই তো ভালোবাসা, আত্মাতেই তারা তুষ্ট হয়ে আছে। আর ভালো না বাসলে তো তাদের কিছু যায় আসে না। দ্বিতীয় হচ্ছে আপ্তকাম। আপ্তকাম অর্থাৎ যারা একেবারে পরিপূর্ণ আত্মা তত্ত্ব, পেট ভরে গিয়েছে, যারা পরিতৃপ্ত হয়েছে, তাদেরকেও আর ভজলেও ভজে না, না ভজলে তো ভজে না। আর তৃতীয় হচ্ছে যারা মূর্খ, হিতাহিত জ্ঞান শূন্য ব্যক্তি, অকৃতজ্ঞ, তাদেরকে ভজলেও ভজে না, না ভজলেও ভজে না। আর গুরুদ্রোহ। এই চার শ্রেণী বলেছিল কি না কৃষ্ণ? গোপীগণ বলে হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছিল। তো এখন শোন, এই চার শ্রেণীর মধ্যেই কৃষ্ণ প্রাথমিক জীবনে বৃন্দাবনে একটু ইন্দ্রিয়ারাম বা মনারামই ছিলেন। তাই হয়তো ক্ষণিকের মতন আমাদের সঙ্গে তার একটা প্রেম ব্যবহার হয়েছিল। কিন্তু এখন কিনা বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে মথুরায় এসে এখন আত্মারামত্ব লাভ করেছে। এখন সে আত্মারাম। কাজে মিছিয়ে মিছিয়ে এখান থেকে আমরা স্বপ্ন দেখছি যে ওখানকার মধুবধূগণ তার জন্য সে পাগল হয়ে আছে, আর তারাও তার মন জয় করছে। এগুলো বাজে, ঠিক নয়। কেন? সে এখন তো আত্মারাম তত্ত্ব বিশেষ। এই জন্য তার পূর্ণতার জন্য, অভাব মেটানোর জন্য আমরা গোবরঘাটা গোয়ালিনীরও প্রয়োজন নেই, আর মথুরা বাসিনী পণ্ডিতা রমণীদেরও প্রয়োজন নেই। এমনকি স্বয়ং শ্রী প্রতের আপ্ত কামস্য, যদিও তিনি লক্ষ্মীপতি, কিন্তু বাহ্যিকভাবে লক্ষ্মীপতি, অন্তরঙ্গভাবে লক্ষ্মীরও তার কোনো প্রয়োজন নেই। তা যে ব্যক্তি আত্মারামত্ব লাভ করেছে, তো তাকে গোপীগণ বা মথুরার যোশীদগণ এবং লক্ষ্মী কি দিয়ে তাকে পরিতৃপ্ত করবার স্বপ্ন দেখবে? এই জন্যই আন নারী করি তার কিবা বস্তু জ্ঞান, লক্ষ্মীপতি আপনে পূর্ণ ভগবান। এই জন্য তার জন্য বৃথা শোক করা ঠিক নয়। এইভাবে কোন গোপী বললেন। সুকমণি বলছেন উদ্ধব শুনছে সব। তখন এই কথা শোনার পরে তখন কোন গোপী বললেন যে সখী, সে এখন আত্মারাম হয়ে গেল, তাহলে তো হয়েই গেল সবই। এখন তাহলে তো আর কোনোদিন সে আসবে না, আর আমাদের সঙ্গে কোনোদিন সেভাবে মিলনও ঘটবে না।
এখন যথার্থই বুঝতে পারলাম যে মিছিমিছি তাকে পাওয়ার জন্য দুঃখ পাওয়া, কিন্তু উপায় কি সখী? কি উপায়? সবে বুঝলাম, নিশ্চিত হলাম কোনোদিন আর আসবে না, তার আসার প্রয়োজন নেই, আমাদের বিষয়েও তাদের প্রয়োজন মিটে গেছে, এটাও মন থেকে বুঝলাম। কিন্তু বোঝার পরেও হায় হায় অবোধ মন এখনো স্বপ্ন দেখে চলেছে, আবার বোধহয় তার সঙ্গে মিলন হবে। এই মিলনের আশাটা শত চেষ্টা করেও ত্যাগ করা যাচ্ছে না। গোপী বলছেন তা বললে তো হবে না, এই জন্য মহাজনের বাণীকে অবলম্বন করতে হয়। মহাপুরুষগণ কিছু বাণী দিয়ে গিয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতা, সেসব বাণীকে স্মরণ করতে হয়, ভাবতে হয়, তাহলে মনের দুর্বলতার সব কেটে যায়। এই যে আশা ত্যাগ করতে পারছো না, তাহলে যিনি আশা ত্যাগ করতে পেরেছেন, সক্ষম হয়েছেন, একবার তার কথা স্মরণ করো, তাহলে হবে। হ্যাঁ ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ। তাহলে কি আশা ত্যাগ করে সুখী হয়েছিলেন? বলে কেন? শাস্ত্রে রয়েছে পরং সক্ষং হি নৈরাস্যং শৈরিন্ন প্যাহ পিঙ্গলা তজ্জানতিনাং ন কৃষ্ণে তথা পেশা দূরত্বয়া। 12 বনিতা পিঙ্গলা সে ঘোষণা করেছে কি না, আশাহি পরম দুঃখ নৈরাস্যং পরমং সুখম। জীবনে তার ততই বেশি দুঃখ যার হৃদয় ভরা শুধু আশা, আশার স্বপ্ন দেখেই চলেছে, অজস্র স্বপ্ন। তো যার অন্তঃকরণে যত যত প্রচুর পরিমাণে আশার স্বপ্ন, বুঝতে হবে তার জীবনে ততই গভীর দুঃখ, গভীর দুঃখ। জগতে সুখী কে? যার জীবনে বিন্দু মাত্র কোনো আশার গন্ধ নেই। একথা বললেন কে? না প্রাথমিক জীবনে 12 বনিতা বেশ্যা, কিন্তু পরবর্তীতে সে কিন্তু একেবারে তপস্বিনী হয়ে গিয়েছিলেন। তা তিনি তো এই কথা বলেছেন। তখন গোপী বলছেন তদ জানতিনাং ন কৃষ্ণে তথা পেশা দূরত্বয়া। জানি, পিঙ্গলার যে মন্তব্য সেটি আমরা যে জানি না তা নয়, কিন্তু আশাবাদী মনকে বুঝিয়ে 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 ওই আশার প্রভাব থেকে তাকে মুক্ত করাই যাচ্ছে না। কহিলা পিঙ্গলা বিশ্বা তাহায় সৌরি, তবু তার আশাখানি ছাড়িতে না পারি। নৈরাশ্য পরব সুখ আশা দুঃখময়, পিঙ্গলা বিশ্বার বাণী সেই সত্য হয়। তাহা জানি তবু তার ছাড়িতে নারী আশা, না পাশুরি তিলেক তিলেক তার গুণভাষা। কে পিঙ্গলা? পিঙ্গলার কি জীবন ইতিহাস ছিল? না শ্রীমদ্ ভাগবতে 11 স্কন্ধে 8ম অধ্যায়ে অবধূত সংবাদ। যখন মহারাজ যদু তার সভায় সমাগত অদ্ভুত এক অবধূতজিকে দর্শন করে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে অবধূতজি, আপনার চলা ফিরা খাদ্য শয়নাদি কিছুই সাধুদের মতন নয়, অথচ আপনার কোনো আচার নেই, বিচার নেই, কিচ্ছু সদাচার নেই, কিচ্ছুই নেই। কিন্তু আপনাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে
যে দুর্লভ এক অনির্বচনীয় আনন্দের সমুদ্রে ডুবে রয়েছেন, যেখানে জড়জগতের চাওয়া পাওয়া না পাওয়া, দুঃখ ব্যথা বেদনা, মান অপমান, হ্যাঁ, অপবিত্রতা পবিত্রতা কোনো বিচার বোধের ঊর্ধ্বে। তা এইভাবে যথেচ্ছ আহার, যথেচ্ছ বিহার, যথেচ্ছ ভ্রমণ, যথেচ্ছ বাস, এই রকম জীবন আপনার, কিন্তু এই ধারণাতীত অপার্থিব এই ব্রহ্ম ভাব কি করে প্রাপ্ত হলেন? তখন তার উত্তরে অবধূতজি বলেছিলেন যে আমার 24 জন গুরুদেব, একজন দীক্ষাগুরু আর শিক্ষাগুরু হচ্ছে 24 জন। এই 24 জনের কাছে 24 প্রকার আমি শিক্ষা লাভ করেছিলাম, আর প্রত্যেকটি শিক্ষাকেই মহাসম্পদ রূপে বরণ করে নিয়ে আমি আমার জীবনে আচরণ করতাম। তা করতে 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 গুরু কৃপাতেই সর্বাবস্থায় সবার মধ্যে সর্বপরিবেশে সর্বক্ষণ থাকলেও আমি সর্বক্ষণ এক দিব্য পরানন্দের মধ্যে ডুবে থাকি। যদি বললে তাহলে আপনার গুরুদেবের দু একটি কাহিনী বলুন, তখন তার উত্তর দিতে গিয়ে অবধূতজি এই পিঙ্গলা 12 বনিতাও যে তার একজন গুরুদেব স্বীকার করে তিনি বলছেন, পিঙ্গলা নাম বিশ্বাসীর বিদেহ নগরে পুরা তস্যামে শিক্ষিতন কিঞ্চিত নিবোধ নিপনন্দন। হে রাজপুত্র, বিদেহ নগরে পিঙ্গলা নামে এক 12 বনিতা দেহ পসারিণী বা বিশ্বা বাস করত। তার কাছ থেকে আমি শিক্ষা লাভ করেছি। কি শিক্ষা? আশাহি পরম দুঃখ নৈরাশ্যহি পরম সুখম। এই তত্ত্বজ্ঞানটি আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি। তার জীবন কি ছিল? সা শরীর নেকদা কান্তং সংকৃত উপনিষতি অভূত কালে বহির্দ্বারে বিব্রতির উপমুত্তম। সে খুব বিত্তশালিনী ছিলেন। তার বিশাল পথের ধারে চিত্ত আকর্ষক উদ্যান, আর উদ্যানের মধ্যেই তার প্রমোদ ভবন। সে দেহ প্রসারিণী, তো যেমন রূপবতী তেমনি সুস্বাস্থ্যবতী। তা প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা সমাগমে অপরূপ প্রসাধন সামগ্রী আদির দ্বারা সুসজ্জিতা হয়ে পথের ধারে অপেক্ষা করতেন কোন পুরুষ তাকে ভোগ করবার জন্য আসবে এবং অর্থ প্রদান করবে। এইভাবে কত স্বপ্ন দেখতেন। কোনো মানুষকে দেখলেই ভাবতেন এর পকেটে অনেক টাকা আছে, আর একবার আমার দিকে তাকাবে আর সরাতে পারবে না, আমার সঙ্গ করতে আসবে, আমি তাকে শারীরিক সুখ প্রদান করব আর বিনিময়ে অনেক অর্থ পাব। কিন্তু হায়, একদিন হলো কি, সারা রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেল, একটি পুরুষ আর এলো না, এবং দুরাশয়া ধস্ত নিদ্রা দার্যবতী অবলম্বন। সারা রাত্রি দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করতে করতেই একবার বাইরে একবার ভেতরে যেতে যেতে তার রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেল। শেষে তখন তার ভিতরে একটা নির্বেদ এসে গেল। ইস, আমার এই শরীরটা অনিত্য, আর আমি যে বৃত্তিটা অবলম্বন করেছি, এই বৃত্তিটা হচ্ছে পাপ ও বৃত্তি। মৃত্যুর পরে আমাকে ভয়ঙ্কর নরক ভোগ করতে হবে। তা আমি অনিত্য সুখ আর অর্থের জন্য দেহ প্রসারিণী সেজেছি। ইস, এই দুটো অর্থের জন্য, ওই পরপুরুষকে একটু সুখ দেওয়ার জন্য আমার যে প্রচেষ্টা, আমার যে লালসা, আমার যে স্বপ্ন, আহা,
এই স্বপ্ন, এই লালসার যদি সর্বান্তর্যামী, সর্বঘটে ঘটে সর্বাত্মায় বিরাজিত সে ভগবানের প্রতি আমার হতো, তাহলে নিশ্চয় একটা পুরুষ আমাকে কতক্ষণ ভোগ করবে, বিনিময়ে কত অর্থ দেবে। কিন্তু তিনি হচ্ছেন অসীমী প্রেমিক, আর তিনি হচ্ছেন লক্ষ্মীপতি, তার অনন্ত অগাধ ধন সম্পদ। এই মনের মধ্যে তখন তার বিচার হতে লাগে। বিচার হতে 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 তখন চিন্তা করছে, একটা মানুষের শরীরের জন্য আমি দাঁড়িয়ে আছি, সেই শরীরের তত্ত্বটা কি? যদ অস্থিভির নির্মিত বংশ স্থূলং ত্বচা রোমনখৈ পিনদ্ধম শরণ নবদার অগার মেত বিন মূত্র পূর্ণং মধুপৈতি কা অন্যা। ওই যে শরীরটা আসছে, যতই দেখতে সুন্দর নধরকান্তি হোক, তত্ত্বটা কি? যেমন মাটির প্রতিমা তৈরি হয়, তার আগে বাঁশের বাতি দিয়ে আগে কাঠামোটা করে, তাই তো, তার উপরে কাদামাটি ইত্যাদি লাগায়, তারপরে তার উপরে তখন রং দেয়, চোখ মুখ নাক কান করে। ঠিক একটা মানুষের শরীরও তাই, অস্থিভির নির্মিত বংশ, অর্থাৎ আমাদের শরীরে যে হাড়গুলো রয়েছে, মেরুদণ্ড, হাত পা, বক্ষের যে পিঞ্জর, অস্থিগুলো রয়েছে, এগুলো যেন প্রতিমা বানানোর বাঁশের কাঠামো। এবার তার সঙ্গে মাংস, মজ্জা, মেদ, রক্ত, রস, পুঁজ, এইসব কাদামাটি দিয়ে দেহটাকে প্রস্তুত করা হয়েছে। তারপরে ত্বচা রোম নখৈ পিনদ্ধম, সুন্দর চামড়া দিয়ে লোম দিয়ে আর নখ দিয়ে আবৃত করা হয়েছে। এই তো মানুষের দেহ ঘর। আর এই দেহ ঘরের 9টা দরজা আছে, নবদ্বার মগার মেত। আর 9টা দরজা দিয়ে এই শরীরে যত নোংরা আবর্জনা, ঘৃণ্য পদার্থ অনেক সবসময় বেরোচ্ছে। তো এই তো পচা শরীর, এই শরীরটার মধ্যে কত প্রেম, কত ভালোবাসা, কত কি দেখে শরীরটাকে নিয়ে আমরা কি মাতামাতি করি। তা আমার মতো মূর্খা অজ্ঞান ব্যক্তি ছাড়া এই পচা শরীরের জন্য অপেক্ষা করে কি থাকবে? অবধূতজি বলছেন, মহারাজ, এইভাবে নূনাঙ্গমে ভগবান প্রীত বিষ্ণু কেনাপি কর্মণা নির্বেদয়ং দুরাশা জন্মে জাত সুখাবহ। চিন্তা করতে 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 তখন পিঙ্গলার নির্বেদ এসে গেল। ওই পুরুষকে ভোগ করার স্পৃহা আর তার অর্থের প্রত্যাশা, সেটা মন থেকে মুছে গেল। যখন মুছে গেল, তখন চঞ্চল মনটা শান্ত হয়ে গেল। মনের মধ্যে একটা প্রশান্তি অনুভব হলো। তখন পিঙ্গলা বলছেন যে নিশ্চয় আমার অজ্ঞাতসারে আমি কোনো শুভ কর্মানুষ্ঠান করেছিলাম। কবে করেছিলাম, এই জন্মে করেছিলাম কিনা তাও জানি না, কিন্তু করেছিলাম। না করা, যদি না করতাম তাহলে ভগবত ইচ্ছায় এই নরকের এত নিচে নেমে গিয়েও আজকে আমার অন্তরে নির্বেদ ভাবটা আসতো না। তো তার কি কোনো স্বীকৃতি ছিল? হ্যাঁ ছিল। কেন, মহাজনের মুখে শুনেছি যে একদিন গ্রীষ্মকাল একজন বৈষ্ণব ওই পথ দিয়ে কোনো গ্রামের দিকে যাচ্ছেন।
এত ক্লান্ত শ্রান্ত ঘর্মাক্ত কলেবার হয়ে পড়েছেন, একটু বিশ্রামের জন্য এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দেখতে পাচ্ছেন পিঙ্গলার রাস্তার উপরে বিশাল বাগান, আর তার তলায় সমস্ত বেদি সুন্দর করে বাঁধানো বসার জায়গা। আর তখন সেখানে হাওয়া বইছে। তা বৈষ্ণব ভাবলেন একটু এখানে আমি বিশ্রাম করে নিই, রোদের তাপ কমলে আমি বেরিয়ে যাব। তখন ধীরে ধীরে সেই বাগানে প্রবেশ করে সে বেদিটাতে একটু বিশ্রামের জন্য যখন উপক্রম করছে, পিঙ্গলা ছাদের উপর থেকে দেখতে পেয়ে নেমে এলো। বুঝলো যে এটা যে বেশ্যালয়, সাধুজি জানে না। তা নিজেরও পরিচয় দিলেন না, শুধু বললেন, বাবা আপনি এখানে বিশ্রাম করবেন? হ্যাঁ, একটু দাঁড়ান, এই যে শুকনো পাতাগুলো পড়ে জায়গাটা নোংরা হয়ে আছে, আমি একটু ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করে দিই। তখন পিঙ্গলা ও ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে বললেন, এইখানে এবার নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন। সাধুজি খুব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, মা তোমার হরি ভক্তি হোক। বিশ্রাম করে সাধু তো চলে গেলেন। এই সুকৃতির বীজটা তার জীবনে ছিল, সেই কথা আজকে বলছেন যে কেনাপি কর্মনা বিষ্ণুপ্রীত। আমি কোন পুণ্য কর্ম করেছিলাম যার জন্য ভগবান আমার প্রতি এত কৃপা করলেন। তখন তার সমস্ত ব্যথা বেদনা সব দূর হয়ে গেল। তিনি চিন্তা করলেন যে সেই প্রভুর চরণ আশ্রয় করলে আমার জীবিকা কিভাবে নির্বাহ করতে হবে সেটাও তিনিই গ্রহণ করবেন, আমি আর এত ভাবছি কেন। এইভাবে যখন নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, আশাহে পরমং দুঃখং নৈরাস্যং পরমং সুখম যথা সঞ্ছিদ্য কান্তাসা সুখং সুসাপ পিঙ্গলা। সেই দিন থেকে নিশ্চিন্তে তার ঘুম হতো, আর এক দিব্য আনন্দে তার জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। তা অবধূতজি বললেন, হে যদুরাজ, সাধু হতে গেলে, চিত্তবৃত্তি কৃষ্ণচরণে নিবিষ্ট করতে গেলে জড়জাগতিকের যত প্রকার আশা, সব আশাকে এমনি করেই মিটিয়ে দিতে হবে, না হলে পাওয়া যাবে না। গোপীগণ বলছেন এটা পিঙ্গলার ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু আমাদের হবে না। কেন? আমাদের পিঙ্গলার আশাটা ছিল রক্তে মাংসে গড়া মরণশীল পরপুরুষের প্রতি, আর আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা তো অন্য পুরুষের প্রতি নয়। ওর আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল পরপুরুষের প্রতি, আর আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে পরম পুরুষের প্রতি। এই জন্যই বোধহয় পিঙ্গলা পেরেছিল পরপুরুষের আশা ত্যাগ করতে, কিন্তু পরম পুরুষের আশা আমাদের দ্বারা ত্যাগ করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না সখী। এই বলে আবার উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে আবার কোন গোপী কি বললেন আগামীকাল তা আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা এখানেই বিশ্রাম লাভ করলেন।